Okay, next is the retail department store. As I said in the previous lecture, retail department store means the example of retail department store is DMart or Big Bazaar. Okay, as the DMart and Big Bazaar, okay, number of products are available, so there is convenience. Advantage means what? It provides easiness in shopping because the customer get all their requirements from the one place. एकाच ठिकाणी all the products, okay, they get. Second, it keeps variety of goods. Okay, as I said, DMart, it provides variety of goods, okay, from the offers good choice to the customers. Okay, and then these are located at the central part of the city for the easiness to the customer. Next, it buys its requirement in large quantity, which reduces its cost and increases the profit. Okay, whenever you go to the DMart or Big Bazaar, you get the discount, you get the product in a low amount, okay, less amount. So because they buys the products in large quantity. Next, they provide telephone facility, free home deliveries facilities to the customers. These are the advantage of retail department store. Disadvantage means, disadvantage काय आहे? पहिलं जे आहे की it requires the initial cost for the running the business is very high. Okay, next, if the stores are located at the central place of the city, it is difficult to get the goods from the rural area customers. जे ग्रामीण भागातले असतात ते शहराकडे प्रत्येक वेळेस येऊ शकत नाहीत. Next, these stores provide some extra facility to attract the customers, which results in getting the goods at higher charges. There is no personal contact between various sections of department stores, and the sales are controlled by the employees only. So the owner of the department store cannot make any personal contact with the customers. Okay, जे काही मॅनेजर ओनर असतात ते त्या डायरेक्ट कस्टमरच्या पर्सनल कॉन्टॅक्टवर राहू शकत नाहीत. पर्सनल कॉन्टॅक्ट त्यांचं. These are about the retail department store. Next is multiple shops. Okay, multiple shops म्हणजे काय की these are the, it is a single business, okay, which opens the group of शॉप्स. आता मॅकडॉनल्ड्स बघा, KFC बघा, किंवा जे जे काही असतात ते काय नंबर ऑफ ब्रँचेस त्यांचे जास्त आहेत. सिंगलच बिझनेस आहे, प्रत्येक ठिकाणी एकच व्हरायटी भेटतं, पण दॅट इज कॉल्ड ॲज मल्टिपल शॉप्स. ओके, ऑल द ब्रँचेस आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल ऑफिस अँड द डिसिजन आर पास टू द ब्रँचेस. द प्राइसेस, जे काही प्राईस असणार आहे ते प्रत्येक ठिकाणी काय असणार आहे, सेम असणार आहे. ओके, एक्झाम्पल डाबरचे घ्या, वैद्यनाथचे घ्या, मॅकडॉनल्डचे घ्या, प्राइसेस काय प्रत्येक ब्रँचेसला सेम असणार आहे. ॲडव्हान्टेज काय सिंगल मल्टिपल शॉप्सचं की प्राइसेस आर कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस. ह्याचं प्रॉफिट मेजॉरिटी ऑफ द काय असतं, मेजॉरिटी जे काही शॉप्स आहेत दॅट इज लोकेटेड ॲट द सेंटर ऑफ द सिटी. ओके, फॉर इझीनेस टू द कस्टमर. फिक्स प्राइस अँड क्वालिटी ऑफ गुड्स हेल्प्स इन विनिंग द कॉन्फिडन्स ऑफ द कस्टमर. नंतर एका ठिकाणी जर कमी शॉर्टेज पडत असेल तर आपण दुसऱ्या ठिकाणीकडून ते मागू शकतो. द शॉर्टेज ऑफ सप्लाय ॲट वन ब्रांच गेट्स इझिली फ्रॉम द अदर ब्रांचेस. नेक्स्ट, देर इज डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन द प्रोड्युसर अँड कस्टमर. द मिडल सर्व्हिसेस आर एलिमिनेटेड. मिडल मॅन याच्यामध्ये नसणार आहे, कारण काय डायरेक्ट तुम्ही डायरेक्ट शॉपमध्ये जाऊन हे करताय, मग त्यामुळे तिथे मिडल मॅन नसणार आहे. अँड इट इज द मल्टिपल शॉप्समध्ये काय असणार आहे की तिथं फक्त कॅश पेमेंट असणार आहे, कॅश किंवा ऑनलाईन पेमेंट. डिसएडव्हान्टेज काय की मल्टिपल शॉप्स लिमिटेड रेंज असते, इथं व्हरायटी ऑफ गुड्स नसतात. हेड ऑफिस कधी कधी हे लांब असतं, त्यामुळे ते जास्त स्टाफशी संपर्क ठेवू शकत नाही. देर इज नो प्रोव्हिजन फॉर एनी फॅसिलिटीज टू इट्स कस्टमर्स. Next, the owner of the shops cannot make any personal contact with the customers. Okay, and the staff of the multiple shops has sometimes take a decision
दॅट अफेक्ट्स ऑन द सेल्स. ओके, कधी कधी एम्प्लॉईज किंवा स्टाफच काही करतात, कस्टमरला बोलून जातात, त्यामुळे कस्टमर ओके अफेक्ट द सेल्स, इट अफेक्ट द सेल्स. नेक्स्ट आहे मेल ऑर्डर बिझनेस. the name itself tells in this type of business the business activities takes place through mail. हे मेल नहीं होतात. ओके, some manufacturers sells the products directly customer without involving middleman. ह्याच्यामध्ये मिडलमॅन इन्व्हॉल्व नसणार, कारण हे डायरेक्ट मेल थ्रू असणार आहे. काय करतात की ह्याच्यामध्ये काय करतात, मॅन्युफॅक्चरर जे काय ते कस्टमरला ऑनलाईन मेल थ्रू कॅटलॉग पाठवतात, लिस्ट पाठवतात प्राइसेस, आणि कस्टमरला जो प्रोडक्ट आवडला असेल तर कस्टमर रिप्लाय करतो त्यांना. 3 टाईपचे मेल ऑर्डर बिझनेस आहेत: मॅन्युफॅक्चरर मेल ऑर्डर बिझनेस, डिपार्टमेंट मेल ऑर्डर बिझनेस आणि मिडलमॅन मेल ऑर्डर. मॅन्युफॅक्चररमध्ये काय की ह्याच्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरर इन्व्हॉल्ड होतात सेलिंग द गुड्स डायरेक्टली टू द कस्टमर. ओके, डिपार्टमेंटमध्ये काय की प्रत्येक ह्याच्यामध्ये स्टोअर असतं, ते परचेस करतात, रिसीव करतात ऑर्डर्स. ओके, आणि मिडलमॅनमध्ये काय की शक्यतो मिडलमॅन नसतात, पण कधी कधी काय होतं की तुम्हाला एखादा प्रोडक्ट ऑनलाईन पाठवण्यासाठी एकाकडून दुसऱ्याकडे, दॅट इज मिडलमॅन मेल ऑर्डर हाऊस, ओनली सेलिंग द गुड्स. सो मॅन्युफॅक्चरर मेल ऑर्डर बिझनेस म्हणजे काय, द सेलिंग ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस थ्रू मेल. 3 टाईपचे कुठले मेल ऑर्डर बिझनेस: मॅन्युफॅक्चरर, डिपार्टमेंट आणि मिडलमॅन. मॅन्युफॅक्चरर म्हणजे काय, मॅन्युफॅक्चर डायरेक्टली सेल करतात. डिपार्टमेंटमध्ये काय होतं की जे स्टोअर डिपार्टमेंट असतं ते काय करतात, ते परचेस रिसीव करतात ऑर्डर्स आउटसाईडपासून. आणि मिडलमॅनमध्ये काय की ओनली सेलिंगसाठी हे मिडलमॅनचा उपयोग होतो. आता ॲडव्हान्टेज काय मेल ऑर्डर बिझनेसचं, तुम्ही जेव्हा ऑनलाईन बिझनेस करता तर तुम्ही बघता की ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट वगैरे आहेत, दॅट कम्स अंडर मेल ऑर्डर बिझनेस. ओके, त्यासाठी काय तुम्हाला दुकानाची गरज नाही आहे. ओके, द सिस्टम डज नॉट नीड अ शॉप टू स्टार्ट द बिझनेस. सुरुवातीचे एक्सपेन्सेस काय असणार आहे, लो. ओके, नंतर काय, दे गेट ऑल देअर रिक्वायरमेंट्स वाईल सिटिंग इन देअर होम्स. तुम्हाला घरी बसल्या बसल्या काय भेटणार आहे, तुमचे प्रोडक्ट्स भेटणार आहेत. देर इज डायरेक्ट लिंक बिटवीन द मॅन्युफॅक्चरर अँड कस्टमर, हेन्स नो मिडलमॅन इज इन्वॉल्ड. अँड व्हरायटी, वाईड मार्केट भेटणार आहे. तुम्ही ॲमेझॉन, फ्लिपकार्टवर जर टाकलं कुठलंही प्रोडक्ट तुम्हाला लगेच भेटतं घरी बिझनेस. डिसॲडव्हान्टेज काय की जोपर्यंत प्रोडक्ट हातामध्ये येत नाही तोपर्यंत ते कस्टमरला विश्वास बसत नाही किंवा तो बघू शकत नाही. ॲडव्हर्टाइजमेंट करणं गरजेचं आहे. ओके, त्याच्यामध्ये पैसे जास्त जातात. लार्ज अमाऊंट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन ॲडव्हर्टाइजमेंट. त्यानंतर क्रेडिट फॅसिलिटी आर नॉट अवेलेबल. तरी आता आजकाल क्रेडिट फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करतात तुम्हाला इन्स्टॉलमेंटमध्ये, तुम्हाला हे तेव्हाच सिलेबस आहे. हे इम्पॉर्टंट आहे. देर इज अ रिस्क ऑफ डॅमेज ऑफ गुड्स ड्युरिंग ट्रान्सपोर्टेशन. कधी कधी प्रोडक्ट्स तुम्हाला पार्सल येईपर्यंत काय होतं, प्रोडक्ट डॅमेज होतं. द कस्टमर हू लाईक टू मेक इन्क्वायरीज हॅव टू वेस्ट टाईम अँड मनी सच अ टाईप. आणि ज्यांना ऑनलाईन काहीच कळत नाही कसं मागवायचं, ते इलिटरेट पीपल्स कॅन नॉट बेनिफिट, त्यांना फायदा होणार नाही याचा. नंतर देर आर चान्सेस ऑफ चिटिंग बाय द डिसऑनेस्ट स्टँडर्ड. चिटिंग होतं कधी कधी. त्यानंतर डिफिकल्ट टू मेक परमनंट कस्टमर्स ड्यू टू दिस मेल सिस्टम. ओके, दिस इज अबाउट मेल ऑर्डर बिझनेस. नेक्स्ट इज कंझ्युमर कोऑपरेटिव्ह सिस्टम. ओके, इन दिस सिस्टम इट फॉर्म्स कंझ्युमर कोऑपरेटिव्ह म्हणजे काय, सोसायटीतले लोक एकत्र येतात टू स्टार्ट अ रिटेल बिझनेस. दे एलिमिनेट द मिडलमॅन. Okay, in this system they form a society and run a retail business. The basic purpose is to eliminate the middleman. The investment needed in the store is shared by the members of the society. सोसायटी मधले मेंबर्स एकत्र येऊन काय करतात, पैसे गोळा करतात आणि ते स्टार्ट अ रिटेल बिझनेस. त्यांचं बेसिक पर्पज काय असतं की मिडलमॅनना ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करायचं नाही आणि व्हरायटी ऑफ गुड्स मिळतात. ॲडव्हान्टेज काय कंझ्युमर कोऑपरेटिव्ह सिस्टमचं, फर्स्ट दे गेट अ बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स ॲट लोअर प्राईस. सेकंड, त्याच्यावर कंट्रोल राहणार आहे सोसायटीचं पूर्ण. ओके, अननेसेसरी मनी ह्याच्यामध्ये वेस्टेज रिड्यूस होणार आहे. ओके, डिसॲडव्हान्टेज काय,
की कॉन्झ्युमर कोऑपरेटिव्ह सिस्टीममध्ये काय होतं, कधी कधी देअर इज अ लॅक ऑफ ॲबिलिटी, एक्सपिरियन्स अँड बिझनेस. ओके. आणि ह्याच्यामध्ये काय होतं, हे लार्ज स्केलमुळे त्यामुळे कधी कधी प्रॉफिट होत नाही. ओके. अँड लास्ट इज हायर परचेस ट्रेडिंग सिस्टम. हायर परचेस ट्रेडिंग सिस्टम म्हणजे काय, आपण आता सध्याचं बघतोय की बजाज फायनान्स वगैरे आपण ते काय करतात, तुम्ही कुठलेही प्रोडक्ट्स महागातली वस्तू जर कॉस्टली, दे प्रोव्हाइड द इन्स्टॉलमेंट्स. सेम इन दिस टाइप ऑफ बिझनेस द बायर गेट द क्रेडिट फ्रॉम द सेलर अगेन्स्ट सम सिक्युरिटी ऑन द गुड्स परचेस्ड बाय हिम. तुम्ही कुठलाही मोबाईल घेताय, काय घेताय, तर त्याला आपण काय करतो की तुम्हाला क्रेडिट बेस उधारीवर देऊ शकतो. ह्याच्यामध्ये काय करतात की जे काही बायर असतात किंवा जे काही ट्रेडर्स असतात ते तुम्हाला काय करतात, इन्स्टॉलमेंटमध्ये देतात. मंथली, इयरली, हाफ इयरली तुम्हाला ते पे करायचं असतं. ओके. आणि जेव्हा तुम्ही समजा एखादा फ्लॅट खरेदी करता, तुम्ही काय करता, बँकेकडून लोन करतात. लोनमध्ये काय करतात, ते लोन तुम्हाला इन्स्टॉलमेंटमध्ये भरावतं आणि जेव्हा तुम्ही फुल पे करता तेव्हाच ते तुमच्या नावावर होतं. ओके. द ओनरशिप ऑफ द गुड्स कंटिन्यूज टू बी विथ द सेलर अँड ट्रान्सफर टू द बायर only when he has to pay the final installment. In case of default, the seller is free to take back the goods from the buyer. तो ॲडव्हान्टेज काय हायर परचेस ट्रेडिंग सिस्टीमचं, की तुम्हाला रेफ्रिजरेटर, कार, स्कूटर जे काय मिडल क्लास पीपल्स आहेत त्यांना इन्स्टॉलमेंटमध्ये ते इझिली परचेस करता येतात. त्यानंतर स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल मॅन्युफॅक्चरर कॅन इन्स्टॉल द रिक्वायर्ड मशिनरीज अँड टूल्स विदाउट पेईंग द टोटल अमाऊंट फॉर इट. मोठे जे इंडस्ट्री आहेत ज्यांचे जे महागातले कॉस्टली मशीन्स वगैरे असतात ते तुम्हाला परचेस करतात. डिसॲडव्हान्टेज काय की एक्साइटमेंटमध्ये पीपल्स काय करतात, जे कस्टमर काय करतात की जे प्रोडक्ट्स खरेदी करतात दे विच दे कॅन नॉट ॲफोर्ड. ओके. अँड सेकंड इज यू हॅव टू अरेंज लार्ज इन्व्हेस्टमेंट इन द फायनान्स. अँड थर्ड इज तुम्ही जे प्रोडक्ट खरेदी करताय ते ॲक्च्युली तुम्ही जेव्हा इन्स्टॉलमेंट पे करता ते जास्त अमाऊंट जातं ॲक्च्युली अमाऊंटपेक्षा. द गुड परचेस ऑन हायर परचेस बेसिस आर कॉस्टलियर दॅन इट्स ॲक्च्युअल प्राईस बिकॉज द इंटरेस्ट ऑन अनपेड इन्स्टॉलमेंट. ओके. आता सी द डिफरन्स होलसेलर आणि रिटेलमध्ये. डिफरन्स काय, होलसेलर फर्स्ट काय, होलसेलर they act as a middleman between the manufacturer and the retailers. Retailers, they are the middleman between wholesaler and okay. Then they wholesaler काय, they are dealing in large scale business, it is small scale business. They purchase the goods from the manufacturer and sell them to the retailers. Retailers काय करतात, they purchase the goods from wholesaler and sell them to the retailers. लोकेशन, होलसेलरचं लोकेशन इम्पॉर्टंट नाही आहे पण रिटेलरचं लोकेशन आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. दे डील इन ओनली स्पेसिफिक टाईप ऑफ प्रोडक्ट, दे डील इन ऑल टाईप ऑफ प्रोडक्ट्स. विंडो डिस्प्ले इज नॉट इम्पॉर्टंट. आपण बघतो की काचेमधून आपण बाहेरून आपल्याला दिसतात प्रोडक्ट्स वगैरे, ते होलसेलरमध्ये मॅटर करत नाहीत पण रिटेलरमध्ये ते मॅटर करतात. त्यानंतर दे डू नॉट प्रोव्हाइड आफ्टर सेल सर्व्हिस. एकदा विकत घेतल्या त्यांना संबंध येत नाहीत पण रिटेलर्समध्ये ते एकदा कस्टमर विकत घेतला की ते आपण नंतर परत पण करू शकतो. ह्याच्यामध्ये डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट नाही कस्टमरसोबत, ह्याच्यामध्ये डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे कस्टमरसोबत. ह्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट लार्ज आहे, ह्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट स्मॉल आहे. ह्याच्यामध्ये मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कमी आहे. इट इज रिटेलरमध्ये काय मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जास्त आहे. ओके. दीज आर द डिफरन्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. होलसेलर आणि रिटेलर्समधलं डिफरन्स खूप वेळा एक्झाममध्ये विचारलेला आहे. ओके.